یہ داستان ہے ایک ایسے بے بس کسان اور اس کے وفادار گدھے کی، جس نے لالچ کے غرور کو خاک میں ملا کر یہ ثابت کر دیا کہ تقدیر کا فیصلہ پیسوں سے نہیں نیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب شہروں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی گاؤں کے کنارے پر جہاں سے سوکھی اور بنجر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، ایک بے حد غریب اور نیک دل کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے پاس دنیا میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک اس کے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی کچھ بنجر زمین جس پر وہ دن بھر ہل چلاتا اور اپنا پسینہ بہاتا، اور دوسرا اس کا گدھا جس کا نام اس نے محبت سے براق رکھا ہوا تھا۔ براق کوئی عام گدھا نہیں تھا، وہ ہاشم کے لیے صرف بوجھ اٹھانے والا جانور نہیں تھا، بلکہ اس کا اکیلا دوست، اس کا رازدار اور اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ جب ہاشم دن بھر کڑی دھوپ میں ہل چلا کر تھک جاتا تو براق آ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتا۔ ہاشم اپنے حصے کی آدھی روٹی براق کو کھلاتا اور اسے باتیں کیا کرتا۔ لوگ ہاشم کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو اس پاگل آدمی کے کام، یہ انسانوں کو چھوڑ کر ایک گدھے سے دل لگا بیٹھا ہے۔ لیکن ہاشم مسکرا کر کہتا، انسان تو اپنے مطلب کے لیے ملتے ہیں، لیکن اس بے زبان جانور کی آنکھوں میں جو مجھے وفا نظر آتی ہے وہ مجھے انسانوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس گاؤں کا سب سے ظالم اور لالچی انسان سیٹھ جلال تھا۔ سیٹھ جلال کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ گنتے گنتے تھک جائے، لیکن اس کی ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ گاؤں کے ذرے ذرے پر اس کا حق ہے۔ سیٹھ جلال کی نظر کافی عرصے سے ہاشم کی اس بنجر زمین پر تھی۔ زمین تو بنجر تھی، لیکن سیٹھ جلال چاہتا تھا کہ اس زمین پر قبضہ کر کے وہ یہاں پر اپنا ایک شاندار اور عمدہ استبل بنائے۔ اس نے ہاشم کو کئی بار کوڑیوں کے بھاؤ وہ زمین بیچنے کے لیے کہا، لیکن ہاشم کے پاس اپنے باپ دادا کی وہی آخری نشانی تھی۔ لیکن ہاشم نے ہر بار منع کر دیا، لیکن اس کا یہ انکار سیٹھ جلال کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ ایک صبح جب ہاشم اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سیٹھ جلال اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہے۔ ہاشم نے آہستہ سے قریب جا کر پوچھا، سیٹھ جی آپ میری زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ سیٹھ جلال نے ایک مکرو سا کہکا لگایا اور کہا، اب یہ تیری زمین نہیں رہی دو کوڑی کے کسان، ذرا اس کاغذ کو دھیان سے دیکھ، تیرے مرنے والے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا جو تو آج تک نہیں چکا سکا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاشم چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، میرے باپ نے کبھی کسی سے کوئی پیسے ادھار نہیں لیے، تم نے یہ جعلی کاغذ بنوایا ہے، میں پنچایت جاؤں گا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا۔ سیٹھ جلال نے غصے سے ہاشم کی طرف دیکھا اور اپنے گنڈوں کو اشارہ کیا۔ گنڈوں نے آگے بڑھ کر ہاشم کو پکڑ لیا اور بے دردی کے ساتھ مارنے لگے۔ وہ گنڈے ہاشم کو مارتے رہے اور ہاشم درد سے چلاتا رہا۔ دور کھڑا وہ بے زبان براق یہ منظر دیکھ رہا تھا اور رسے کو توڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے مالک کو چھوڑ دو، لیکن وہ گنڈے ظالم تھے۔ انہوں نے ہاشم کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور زمین سے باہر پھینک دیا۔ جاتے جاتے سیٹھ جلال نے غصے سے کہا، اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تو گاؤں کے ارد گرد بھی نظر آیا تو تجھے کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی سیاہی گاؤں پر چھا چکی تھی۔ ہاشم کے جسم سے خون رس رہا تھا، درد کے مارے ہاشم کی آہیں نکل رہی تھی۔ اس نے گاؤں کا ہر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں میرا ساتھ دیں، لیکن کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ سیٹھ جلال سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ آخر کار ٹوٹے ہوئے دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ ہاشم نے اپنی آبائی مٹی کی طرف آخری بار دیکھا۔ اس نے ہلکی سی مٹی اپنی مٹھی میں اٹھائی اور اسے چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تبھی اسے اپنے گال پر ایک ہلکا سا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو براق اس کے آنسوؤں کو چاٹ رہا تھا۔ ہاشم نے اپنی باہیں گدھے کے گلے میں ڈال دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اب اس ظالم دنیا میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں براق، چل یہاں سے چلتے ہیں جہاں تقدیر ہمیں لے چلے۔ اس تاریخی رات میں ایک زخمی اور بے بس کسان اپنے اکیلے گدھے کے ساتھ گاؤں سے نکل پڑا۔ وہ چلتے رہے اور چلتے رہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی منزل کیا ہے۔ رات کی سرد ہوا ان کے زخموں کو چیر رہی تھی، بھوک اور پیاس سے ہاشم کی جان نکل رہی تھی، لیکن وہ چلتا رہا۔ کئی گھنٹوں کے رات کے سفر کے بعد رات کے پچھلے پہر راستہ بدلنے لگا۔ ہریالی ختم ہو گئی تھی، ہر طرف پتھریلے پتھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ براق کے قدم رک گئے، اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور زمین کھرچنے لگا۔ وہ آگے جانے سے انکار کر رہا تھا۔ ہاشم نے چاروں طرف دیکھا، ایک پر اسرار خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی دم سادے کھڑی ہو۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ دریافت کرنے پر ہاشم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ راستہ بھٹک کر وادی سراب کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ خوفناک جگہ تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس کے اندر گیا اس کی ہڈیاں بھی کبھی نہیں ملی، جہاں ہوائیں روتی تھی اور راستے اپنے رخ بدل لیتے تھے۔ ہاشم کے پاس پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے اس کے موت کھڑی تھی، سیٹھ جلال، اور آگے وادی سیراب۔ ہاشم نے براق کی رسی مضبوطی سے پکڑی اور ایک گہرا سانس لے کر اس وادی میں پہلا قدم رکھ دیا۔ اس بے زبان براق کو کچھ ایسا محسوس ہو چکا تھا
जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती। वादी सैराब की रात किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। हर तरफ काले पत्थरों के साए इस तरह मालूम होते थे जैसे कोई जिन भूत अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। सर्द हवाएं जब इन पत्थरों के करीब से गुजरती तो ऐसी आवाज़ पैदा होती जैसे कोई दर्द से कहरा रहा हो। हाशिम जब भूख, प्यास और जख्मों से निढाल था, वो बुराक की गर्दन पकड़कर चल रहा था। नींद से इसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुका तो ये वादी उसके हमेशा के लिए सुला देगी। बुराक मेरे दोस्त, क्या आज की रात हम जिंदा बच पाएंगे? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से पूछा। बुराक ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली जैसे वो हाशिम को हौसला दे रहा हो। अचानक वादी का रास्ता बदलने लगा। वो जो सीधा रास्ता नजर आ रहा था वो एक गहरी खाई में बदल गया। हाशिम का पांव फिसला और वो गिरता गिरता बच गया। तब हाशिम को पता चला कि इस वादी का नाम सैराब क्यों रखा गया है। यहाँ की हवा और ज़मीन इंसानी होश के साथ खेलती थी। जो पानी नजर आता था वो रेत होती और जो रास्ता दिखता था वो मौत का गड्ढा। सुबह का सूरज जब तलू हुआ तो इसकी तबीयत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। तपती हुई धूप ने इसके पैरों में छाले डाल दिए। प्यास की शिद्दत से इसकी जुबान तलवे से जा लगी थी। वो एक बड़े से पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ गया और बुराक से कहने लगा, बुराक मेरे दोस्त, अब मुझ में आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। तुम जाओ और अपनी जान बचा लो। हाशिम ने निढाल होकर बुराक की रस्सी को छोड़ दिया, लेकिन बुराक वहाँ से नहीं हिला। फिर बुराक हाशिम के चेहरे को अपनी जुबान से चाटने लगा और फिर अचानक एक सिमत को भागा। फिर थोड़ी दूर जाकर वो खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन को खुरचने लगा। हाशिम ने इसे देखा और सोचा कि शायद प्यास की शिद्दत से ये पागल हो गया है, मगर बुराक बाज न आया। वो ज़ोर ज़ोर से मिट्टी को खुरचता रहा और धूल उड़ाता रहा और अजीब सी आवाज़ें निकालता रहा। हाशिम ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और घुटनों के बल चलता हुआ बुराक के पास पहुंचा। क्या है मेरे दोस्त, क्या तुम यहाँ पानी ढूंढ रहे हो? यहाँ तो सिर्फ रेत है। लेकिन हाशिम ने जब गौर से देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वहाँ लकड़ी का एक तख्ता नजर आ रहा था। हाशिम ने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू की। नाखूनों से खून रिसने लगा, लेकिन वो मिट्टी को खुरचता रहा। जल्द ही उसके सामने पत्थर का एक बड़ा सा ढक्कन निकल आया जिस पर कदीम ज़माने की ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। उसने उस पत्थर को हटाया। नीचे अंधेरा था, लेकिन वहाँ से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने हाशिम की रगों में ज़िंदगी दौड़ा दी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। वो कदीम ज़माने का एक तह खाना था जो किसी दरवेश या किसी रईस का तह खाना मालूम होता था। जब हाशिम नीचे उतरा तो मजबूत दीवारें और कुछ मिट्टी के मटके रखे हुए थे। जब हाशिम ने एक मटके का ढक्कन खोला तो इसमें शफाफ और मीठा पानी रखा हुआ था। हाशिम ने जी भरकर पानी पिया और बुराक को भी पिलाया। जब हाशिम ने इस तह खाने का मुआयना किया तो हाशिम को वहाँ खजाने के ढेर नहीं मिले, बल्कि पुरानी जड़ी बूटियाँ और पुराने नुस्खों से भरे हुए चमड़े के थैले और अजीबोगरीब कुछ बीज मिले। हाशिम को वहाँ पर एक तहरीर मिली। उस पर लिखा हुआ था, ऐ मुसाफिर, अगर तू यहाँ लालच की नीयत से आया है तो ये वादी तेरे लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ तू तकदीर के मारे और सच्ची नीयत के साथ पहुँचा है तो याद रख, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं बल्कि वो इल्म है जो इंसानियत की मदद कर सके। हयात के बीज और नुस्खे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शने और ला इलाज मर्ज़ों को शिफा बख्शने की ताकत रखते हैं। हाशिम को समझ आ गया कि कुदरत ने इसे यहाँ क्यों भेजा था। उसने वहाँ पर कई दिन क़याम किया और वहाँ के बीजों का मुआयना किया और इसे पता चला कि इन बीजों को बीजने वाली फसल बस कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है और इसका फल हर बीमारी का इलाज है। कुछ अरसा गुजरने के बाद हाशिम इस वादी से बाहर निकला, मगर अब वो पुराना हाशिम नहीं था। इसके पास वो बुराक था और वो इल्म। इसने वादी के किनारे एक छोटी सी बस्ती में क़याम किया और वहाँ उन बीजों को बोया। लोग हैरान रह गए। जिस बंजर ज़मीन में एक पौधा भी नहीं होता था, वहाँ हाशिम की हरी भरी फसल तैयार हो गई। दूर दूर से बीमार लोग हाशिम के पास आने लगे और वो उन कदीम नुस्खों से उनका इलाज करने लगा। हाशिम ने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन लोगों की दुआओं और उनकी मोहब्बत ने उसे इतना अमीर कर दिया कि इसकी शोहरत दूर दूर शहरों तक पहुंच गई। लेकिन जहां नेकी होती है वहां बुराई की नज़र भी ज़रूर होती है। गांव में बैठा सेठ जलाल, जिसने हाशिम को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसे इस बात की खबर मिली कि हाशिम ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो एक मौजज़ाती किसान बन चुका है, तो इसके सीने में हसद की आग जल उठी। जिसकी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं थी, वो इतना बड़ा किसान कैसे बन गया? सेठ जलाल गुस्से में चिल्ला कर बोला, ज़रूर इसके हाथ कोई ऐसा खजाना लगा है जो मेरा होना चाहिए था। मैं फिर से इसे सड़क पर लेकर आऊँगा। सेठ जलाल ने अपने जासूसों को हाशिम के पीछे लगा दिया। जल्द ही इसे पता चल गया कि हाशिम की कामयाबी का राज इस वादी सैराब में छुपे हुए तहखाने के अंदर है। सेठ जलाल का लालच अब जुनून बन चुका था। इसे हाशिम की अब बंजर ज़मीन नहीं बल्कि इसे वो अक्सीर चाहिए था जिससे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। एक रात सेठ जलाल के गुंडों ने हाशिम की कुटिया को घेर लिया। बुराक जो बाहर बंधा हुआ था, इसे खतरे की बू आ गई। हाशिम का बुराक जो कुटिया के बाहर बंधा हुआ था, इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हाशिम बेदार होता, सेठ जलाल खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाशिम,
مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے وہ خزانہ کہاں چھپایا ہے۔ سیر جلال نے اپنی تلوار ہاشم کی گردن پر رکھ دی۔ خاموشی کے ساتھ مجھے اس تہہ خانے کا پتہ بتاؤ ورنہ تمہاری یہ آخری رات ہوگی۔ ہاشم نے اطمینان سے سیر جلال کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سیر جلال، وہ خزانہ تمہارے جیسے ظالم کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ بھی گئے تو تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ سیر جلال نے ایک کہا لگایا، زندہ تو واپس وہ نہیں آتے جس کے پاس طاقت نہ ہو۔ میرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ہتھیار ہیں اور یہ سپاہی ہیں۔ چلو ہمیں اس وادی سراب کے تہہ خانے میں لے چلو ورنہ ابھی تمہارے اس وفادار جانور کی گردن اڑا دوں گا۔ ہاشم نے براق کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاشم سمجھ گیا کہ تقدیر اب اپنا آخری کھیل کھیلنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جلال، اگر تم اپنی موت کو خود ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ کیا سیر جلال وادی سراب کے خزانے پر قبضہ کر پائے گا یا وادی سراب کے وہ قدیم زمانے کے غار ان ظالموں کا آخری ٹھکانہ بن جائیں گے؟ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی۔ مشالوں کی زرد روشنی میں سیر جلال کے گنڈوں کے چہرے کسی شکاری درندوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہاشم آگے آگے چل رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کا وفادار گدھا سر جھکائے چل رہا تھا۔ براق کی رسی ایک موٹے اور طاقتور گنڈے نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ سیر جلال اپنی گھوڑی پر سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں ہوس کی ایسی آگ جل رہی تھی جو شاید سمندر کے پانی سے بھی نہ بجھتی۔ جلدی چلو اے دو کوڑی کے کسان، اگر سورج نکلنے سے پہلے ہم وہاں نہیں پہنچے تو میں تیری کھال اتروا کر اس میں بھوسا بھروا دوں گا۔ سیر جلال اپنی گھوڑی کو ایڑ لگاتے ہوئے گرایا لیکن ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی جیسے وہ اپنے رب سے کوئی اشارہ مانگ رہا ہو۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مقدس اکسیر اور وہ شفا بانٹنے والا علم اس ظالم انسان کے ہاتھ لگ جائے جسے وہ غریبوں کا خون چوسنے کے لیے استعمال کرے۔ کچھ دیر کے بعد وہ وادی سراب کے دہانے پر پہنچ گئے۔ رات کے وقت وہ وادی دن سے بھی زیادہ خوفناک لگتی تھی۔ کالی چٹانوں کے سائے ایسے طویل ہو رہے تھے جیسے کوئی دیکھتے ہو۔ وادی میں داخل ہوتے ہی ایک پر اسرار اور سرد ہوا چلی جس نے کئی گنڈوں کی مشعلیں بجھا دیں۔ گھوڑے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے اور ہنہنانے لگے۔ جلال کی اپنی گھوڑی بھی پچھلے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے جلال کو گراتے گراتے بچایا۔ یہ کیسی منحوس جگہ ہے، جلال کے ایک گنڈے نے چلا کر کہا۔ سیر جلال نے اپنی تلوار کو نکالا۔ جو پیچھے ہٹا میری تلوار اس کے سینے سے پار ہو جائے گی۔ سب ساتھ ساتھ چلو۔ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وادی کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان کے اپنے ہی قدموں کی آہٹ انہیں ڈرا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ وادی سراب میں داخل ہوتے جا رہے تھے تو وادی سراب کا جادو ظاہر ہونے لگا تھا۔ کچھ گنڈوں کو کچھ سائے اپنے پیچھے آتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ کسی کو اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ خوف ان کے دلوں پر ہیوی ہو رہا تھا مگر سیر جلال کا لالچ ہر خوف سے بڑا تھا۔ اچانک براق رک گیا۔ اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور ہوا کو سونگنے لگا۔ ہاشم سمجھ گیا تھا کہ اسے خطرے کا احساس ہو گیا ہے۔ براق نے زور سے جھٹکا مارا۔ گنڈے کے ہاتھ سے رسا چھوٹ گیا اور گنڈا زمین پر جا گرا اور گالیاں بکنے لگا۔ اور پھر براق ہاشم کے پاس قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قمیض کو پکڑ کر ایک خاص سمت کی طرف کھینچنے لگا۔ ہاشم حیران ہوا کیونکہ وہ راستہ اس غار کی طرف نہیں جاتا تھا جہاں پر علم دفن تھا بلکہ وہ وادی ہلاک کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہ بھول بھلیا والے غار تھے، یہاں پتھروں کے ایسے غار تھے جہاں پر انسان کی اپنی ہی آواز اسے پاگل کر دے۔ ہاشم سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں، قدرت اس کے دماغ سے اپنا کام لے رہی ہے۔ سیر جلال، ہاشم نے پیچھے مڑ کر کہا، میرا جانور راستہ جانتا ہے، خزانہ ان پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ سیر جلال نے چیختے ہوئے سب کو حکم دیا، جلدی اس غار میں چلو۔ سب اس تاریخی غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے اندر اندھیرا اتنا وسیع تھا کہ مشالے کی روشنی بھی صرف تھوڑی دور تک دیکھ سکتی تھی اور چھت سے ٹپکنے والا پانی ایسی آواز نکالتا جیسے کوئی گھڑیاں بجا رہا ہو۔ براق تیزی اور ہوشیاری کے ساتھ تنگ راستوں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ جلال اور اس کے گنڈے سونے کے لالچ میں اس کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ غار کے سب سے بڑے حصے میں پہنچے تو غار کا سب سے بڑا سیراب ان کے سامنے آیا۔ مشالے کی روشنی جب غار کے پتھروں پر پڑی تو وہ چمکنے لگی۔ دراصل وہ ایک عجیب و غریب ریت تھی جو روشنی پڑنے پر سونے کی طرح چمک رہی تھی، مگر لالچ میں اندھے اس جلال کو لگا کہ اس نے خزانہ حاصل کر لیا ہے۔ سونا، ہر طرف سونا ہی سونا ہے۔ جلال غصے میں چیخا اور دیواروں کو نوچنے لگا۔ اس کے گنڈے بھی اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ وہ ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے اور اپنے خنجر نکال کر دیواروں کو کھرچنے لگے۔ وہ لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے وہ بھول گئے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کی آواز غار میں اس طرح گونجنے لگی کہ ایک خوفناک منظر بن گیا۔ یہ سونا میرا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ کمینوں۔ جلال نے اپنے ہی آدمی کے سینے میں تلوار گھونپ دی۔ خون کی بو نے غار کا اور بھی خوفناک لمحہ بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا براق کو انتظار تھا۔ ہاشم کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسے لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ براق نے ہاشم کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور ایک عجیب سے دروازے کی طرف دھکیلا جو غار سے باہر جانے کا خفیہ اور واحد راستہ تھا۔
हाशिम बुराक की बात को समझ गया और बुराक के पीछे पीछे उस खुफिया दरवाजे में दाखिल हो गया। गुंडों के इस कदर शोर से गार के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ। गार की बोसीदा छत फट गई। जलाल, जिसके हाथों में वो रेत था, उसने ऊपर देखा। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगे। जलाल चीखा, नहीं, मेरा खजाना, मेरी दौलत। जलाल की आखिरी चीख उस गार में गूंजी और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। हाशिम और बुराक उस गार से निकलकर बाहर खुली हवा में आ चुके थे। सुबह की पहली किरण पत्थरों पर गिर रही थी। हाशिम ने पीछे मुड़कर उस गार की तरफ देखा जो सेठ जलाल और उसके साथियों का आखिरी मकबरा बन चुका था। कुदरत का फैसला हो चुका था। एक जालिम की फिरौनियत को एक बेजुबान जानवर की जहानत ने खाक में मिला दिया था। हाशिम ने बुराक को गले से लगाया और इसके माथे को चूमा। अब हाशिम को कोई डर नहीं था क्योंकि जुल्म अब ख़त्म हो चुका था। अब वो वक्त था कि हाशिम गांव में वापस जाता और उस इल्म को पूरी दुनिया में फैलाता। सूरज की गर्म और स्याह किरणें उस वादी शराब के पत्थरों पर पड़ रही थी जो कुछ देर पहले मौत का रक्स देख चुके थे। चट्टान का बड़ा सा मुंह बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर ढक चुका था, एक गहरी और अब्दी खामोशी में डूबा हुआ था। अंदर क्या मंजर था ये तस्वर करना भी रूह को कपा देने वाला था। शेर जलाल जो अपनी ताकत के गरूर में खुद को इस दुनिया का खुदा समझ बैठा था और अपनी दौलत की हवस में इंसानों को कीड़े मकोड़े समझ बैठा, वो आज इन चट्टानों के नीचे दफन हो चुका था। इसके हाथों में सोने की बजाय चमकने वाली रेत थी, जिसके लालच में उसने अपनी जान हमेशा हमेशा के लिए गंवा दी और लालच का बुत हमेशा हमेशा के लिए पाश पाश हो गया। हाशिम काफी देर उस बंद चट्टान के सामने खड़ा रहा। इसकी आंखों में फतेह की चमक नहीं थी बल्कि एक गहरा दुख था। वो जानता था कि शेर जलाल की मौत इसकी अपनी हवस की वजह से थी, मगर एक इंसानियत के नाते इसे एक इंसान की जान का ज़िया का दुख जरूर था। हाशिम ने रेत की एक मुट्ठी भरी और गार के दहाने की तरफ फेंक कर एक सर्द आह ली। देखा बुराक, उसने अपने गधे की गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, इंसान कितना बेवकूफ़ है। वो इस मिट्टी से बना है और फिर भी इसी मिट्टी और दौलत के लालच में अपने भाइयों का खून बहाता है। आज इसकी सारी दौलत, इसकी हवेली, इसके सारे हथियार बाहर रह गए और आज वो खुद इस गार के अंदर रह गया। तकब्बुर का अंजाम यही होता है। बुराक ने अपना सर हाशिम के सीने के साथ आहिस्ता से रगड़ा और एक हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे वो उसकी बातों से इत्तफाक कर रहा है। हाशिम ने एक आखिरी नज़र वादी शराब पर डाली और फिर इस वादे की तरफ पीट करके अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज का सफ़र इसके लिए उस सफ़र से बिल्कुल अलहदा था। उस वक़्त जब वो निकला था उसके जिस्म पर ज़ख्म थे, तन्हा था, मगर आज रोशनी थी, सुकून था, हवाएं पुरसुकून थी और हाशिम के कदमों में एक अजीब सी ताकत और वकार था। कई दिनों के सफ़र के बाद जब हाशिम ने अपने गांव की हदूद में कदम रखा तो मंजर बदल चुका था। शेर जलाल की मौत की खबर पूरे गाँव में फैल चुकी थी। शेर जलाल के बचे कुचे गुंडे जो शेर जलाल के कहने पर गरीबों पर जुल्म किया करते थे, वो गांव वालों से खौफजदा होकर गांव से फरार हो चुके थे। गांव वाले खौफजदा और हैरान परेशान गांव के चौराहे पर बैठे थे कि इतना बड़ा ताकतवर और लालची आदमी रातों रात कहां गायब हो गया। तभी किसी की नज़र हाशिम पर पड़ी। वो देखो, हाशिम, हाशिम जिंदा है, एक आदमी चीखा। पूरे गांव के लोग भाग कर आए और वहां पर जमा हो गए। वो हैरान परेशान जलाल को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी को धमकी देकर शेर जलाल ने कुत्तों के आगे डालने की धमकी दी थी, वो आज पुरसुकून और अपने नूरानी चेहरे के साथ अपने उसी वफादार गधे के साथ इनके सामने जिंदा खड़ा था। उन्होंने शर्मिंदा होकर अपने सर झुका लिए क्योंकि वो जानते थे कि जिस रात हाशिम ने मदद के लिए इनके दरवाजे पीटे थे तो इन्होंने बुज़दिलों की तरह अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और इसे तनहा छोड़ दिया था। गाँव का सबसे बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने हाशिम के हाथ पकड़ लिए और धीमी आवाज़ में बोला, हमें माफ़ कर दे जलाल बेटा, हम जलाल के खौफ से अंधे हो गए थे। हमने इस जालिम के रहमो करम पर तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब तू जो हमें सज़ा देगा वो हमें कबूल है। हाशिम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसने बुजुर्ग के हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। मैं कौन हूँ किसी को सज़ा देने वाला। इंसान मजबूर है, कमज़ोर है और डर जाना इसकी फितरत है। मैंने आप सबको माफ़ किया। आज के बाद इस गाँव में कोई शेर जलाल पैदा नहीं होगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा और कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। हाशिम के इन अल्फाजों ने गांव वालों का दिल मोह लिया। फिर हाशिम ने शेर जलाल के बारे में गांव वालों को बताया। जब गांव वालों को पता चला कि किस तरह वादी शराब में वो लालची शेर जलाल दफन हो गया तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने अल्लाह की लाठी के बेआवाज़ होने पर सच्चे दिल से तौबा की। उस दिन के बाद हाशिम ने अपनी बंजर ज़मीन वापस ली, लेकिन इसने ज़मीन को अपने तक महदूद रखने की बजाय पूरे गाँव की ज़मीन को आबाद करने का फैसला किया। वादी शराब से लाए गए वो नायाब बीज इसने पूरे गांव में तकसीम किए। कुछ ही महीनों में वो गांव जो साहली और बंजरपन का शिकार था, अब वो हरी भरी फसलों से भर गया। हर तरफ हरियाली और खुशहाली फैल गई। हाशिम ने उस तहखाने में से लाए गए उन नुस्खों से गांव में एक शिफा खाना कायम किया, जहां दूर दूर से आने वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज होता था
और वो बुराक जो एक हकीर सा गधा समझा जाता था अब पूरे गांव का सबसे मुअज़्ज़ज़ जानवर था। गांव के बच्चे भी इससे मोहब्बत करने लगे थे। वो इसके लिए ताज़ा चारा लाते, कभी इसके साथ खेलते और कभी इसके गले में फूलों के हार डालते। एक दिन हाशिम खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और वो सोचने लगा कि अगर बुराक ना होता तो आज वो भी वादी शराब के पत्थरों में दफन हो चुका होता। बुराक की वफा ने एक इंसान को इसकी पहचान भी दी और एक पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी। हाशिम ने शेर जलाल की छोड़ी हुई उस हवेली को एक यतीम खाने और मदरसे में तब्दील कर दिया, जहां यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चे तालीम और हुनर सीखते थे। जिस हवेली से कभी जुल्म और तकब्बुर की आवाज़ें आती थी, अब वहां से मासूम बच्चों के कहकहे और तालीम की किरणें फूटती थी। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान समझता है कि दौलत इसे मुसीबत और मौत से बचा लेगी। शेर जलाल के पास सब कुछ था, लेकिन जब मौत आई तो इसके पहरेदार भी इसके काम नहीं आए। जिंदगी में अगर कुछ कमाना है तो लोगों के दिल कमाओ, दुआएं कमाओ और बेजुबानों पर रहम करो, क्योंकि दुनिया के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुदरत वहाँ से रास्ता खोलती है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। आज के इंसान को भी ये फैसला करना है कि क्या वो भी शेर जलाल बनकर अपने हवस के गार में दफन होना चाहता है, या हाशिम बनकर इंसानियत के काम आकर इंसानों के दिलों में जिंदा रहना चाहता है। और इसी के साथ हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।